محمد ہے جی ہٹ جائیے السلام علیکم سب کو پی کے آئی ایف ٹی انتظامیہ کی جانب سے بہت بہت عید کی مبارکباد. آپ سب لوگوں کا سب حاضرین کا شرکاء کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا ٹائم نکال کر تشریف لائے ہیں اور اس محفل کو چار چاند لگائے ہیں. تقریب کا باقاعدہ آغاز لفظ کلام پاک سے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں, اور جس کے لیے میں حافظ حماد جاوید صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور لفظ کلام پاک پیش کریں. حافظ حماد جاوید صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. یہ تھے حافظ حماد جاوید صاحب جنہوں نے لفظ کلام پاک پیش کی. اب نیکسٹ میں کہتا ہوں جو ہمارے بیٹے ہیں حارث محمد حارث خان لفظ کلام پاک پیش کریں. محمد حارث. چلیے پڑھ لیتا ہوں. نیکسٹ میں عبداللہ بیٹا سے کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور لفظ کلام پاک پیش کریں. عبداللہ بیٹا. ایک بہت ہی پیاری بیٹی ہے ہماری آیت خالد, وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. آیت خالد آئیں. ہلو افیر
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو عید ملن پارٹی ہے یہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہے، اور عید الاضحیٰ اضحیٰ کے جو معنی ہوتے ہیں عربی میں کہتے ہیں قربان کرنے کی، قربانی کی عید کو جو بڑی عید ہوتی ہے عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، اور یہ لفظ اضحیٰ جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور جو ابتدا ہوئی ہے یہ قربانی کی ابتدا شروع میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے یا نہیں صاف ہے۔ دو بھائی تھے حضرت آدم کی اولاد میں سے، ایک حابیل تھے ایک قابیل تھے۔ غالباً میں اگر کسی کا پھر غلط کہہ جاؤں تو معائنہ کیجیے گا، آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قربانی دی۔ وہ دور وہ والا تھا کہ جس دور میں آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو دونوں نے گوشت تھا یا جو کچھ بھی رہا جس قسم کی قربانی کی تھی اللہ پتہ جاتا ہے، انہوں نے پہاڑ کے اوپر جا کے رکھا، اور ایک قربانی ایک بھائی کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ وہاں سے دنیا میں حسد شروع ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے حسد کیا۔ حابیل کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تقوی کی وجہ سے قبول کر لی، اور قابیل کی قبول وہاں سے حسد شروع ہوا جو حسد آج تک جاری ہے۔ قربانی سب سے زیادہ قربانی ہمارے معاشرے میں مرد دیتا ہے، عورتیں بھی قربانی دیتی ہیں، مرد بھی قربانی دیتے ہیں۔ ہم جو بھی مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے سیکریفائس کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے، ہر کسی کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ہم قربانی کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ جو سنت ہے قربانی کرنے کی سنت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم پورا کرتے ہیں۔ سنت پورا کرنے کے چکروں میں ہم جو پڑ جاتے ہیں، دکھاوے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اس سے ہم اپنا جو ثواب ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ مجھ میں سے اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ سعودی عرب سے یا عرب کنٹری سے تشریف لائے ہیں، یا ان کا وہاں پہ تجربہ بھی ہے، اور وہ ان کو مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پہ گلی محلے میں آپ اپنا جانور لے کر نہیں پھر سکتے، اجازت ہی نہیں۔ آپ لوگ پیسے جمع کراتے ہیں، آرٹر گاہ میں جاتے ہیں، قربان گاہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ہاتھ سے بھی کرنا چاہے تو اس کو بھی وہاں پہ اپنا جانور لے کے جانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھ سے بھی کاٹنا ہے تو وہیں پہ کاٹے گا، وہیں ذبح کرے گا، گلی محلے میں نہیں لائے گا۔ اس کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گرد و نواح کے جو لوگ جو کہ استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی، وہ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ جس وقت ہم پاکستانی حضرات، کیونکہ کمیونٹی ہماری ساری پاکستانیوں کی بیٹھی ہوئی ہے، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو ایک دکھاوے والی رسم ہے کہ ہم بیل لے کے جب راجہ صاحب 4 گلیوں میں نہ گھمائیں، بتائیں نا تو راجہ بھی نہیں کراتا کہ جی ہمارا بیل آ گیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم وہ شو مارتے ہیں جی ہمارا 3 لاکھ کا ہے، ہمارا 4 لاکھ کا ہے، ہمارا
इस बात पे अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में एक सिस्टम बन जाए। हो सकता है अभी नहीं बनेगा, आमना होंगे, लेकिन शायद बन जाए, शायद तब्दीली आ जाए कि जो भी हमें इकरार में कुर्बानी रखते हैं, इरादा रखते हैं फ्यूचर में, उनके लिए शायद प्रोग्राम बन जाए कि वो भी गली मोहल्ले में न ला सके अपने जानवर। और इससे बड़ा फ़ायदा सोसाइटी में सफाई भी रहती है और सोसाइटी में एक दिखावे की रस्म भी ख़त्म होती है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि जिस तरह पहले वाले हालात नहीं, आज नहीं है, आज वाले हालात आगे नहीं होंगे, आगे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। आपको आज एक पंजाबी की एक नज़्म है, तो उसके हवाले से आपको अपनी ज़बान में पंजाबी में सुनाता हूँ। उम्मीद है आपको कुछ पसंद आएगी या कुछ मवेशी मंडी का जो मंज़र है आजकल के जो हालात के, जो पिछला हफ्ता गुजरा है, मवेशी मंडी का एक मंज़र आपके एक खाका सा पेश करता हूँ। उम्मीद है आपको भला लगेगा, अच्छा लगेगा। पंजाबी में कलाम है। थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं, शायद मेरी पंजाबी आपको समझ आ जाए, थोड़ा सी तवज्जो फरमाएं। बकरा लैके आवांगे, बकरा लैके आवांगे, कुक्कड़ खा खा थक गए। अगर ना समझ आए तो दोबारा पढ़ दूंगा। अच्छा, बकरा लैके आवांगे, कुक्कड़ खा खा थक गए, हुण ईद ते बकरा खावांगे। माड़ा जा वेख्या ते कीमत पुछी लेले दी, माड़ा जा वेख्या ते मैं कीमत पुछी लेले दी। ओ आखण लगा ए लेला ए रौनक सारे मेले दी। गल सुन काका, ए मैं उसनूं कहना पिया, गल सुन काका ईद दा मौका है, थोड़ा रेट भी दस दे। गल सुन काका ईद दा मौका है, थोड़ा रेट नहीं दसदा है। अगों कहना उंज ते लेला लख दा है, उंज दा लेला लख दा है, पर तेरी खातर 80 दा है। मैं सुन के आख्या वाह ओ वीरा, मैं सुन के आख्या वाह ओ वीरा, क्या बात है तेरे लेले दी, क्या बात है तेरे लेले दी। मैं एवें खोल के लै जावां, मैं एवें खो के लै जावां, ए रौनक के तेरे सारे, ए रौनक के सारे मेले दी। लख भी अदा तू थोड़ा मुल पाया, लख भी अदा तू थोड़ा रेट दसिया, तू रेट अपना वधा के रख। लख भी अदा थोड़ा तू अपना रेट वधा के रख। मैं कट्टे विच हिस्सा पा लांगा, तू अपनी रौनक संभाल कर रख। उम्मीद आपको पसंद आएगी। अब प्रोग्राम आगे चलते हैं और मोस्ट भाई से कहता हूँ कि अपना पैगाम क्या ये अपना पैगाम दें और तशरीफ लें। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरी तरफ तो और PKI की पूरी टीम की तरफों सब को ईद मुबारक। और ये सब को पता है कि बड़ी ईद जिहड़ी है कुर्बानी ईद है, ये 3 दिन नाल होंदी है। अज इतफाक नाल असी उसदे इंटर विच ही है कि अज उसदा तीसरा दिन है। और तो साडा जिहड़ा हर दफ़ा मौजू होंदा है या टारगेट रखे है वो बच्चों ते खवातीन दा रखे है। तो इस वास्ते कि असी बच्चों को कोई ना कोई दस दीए, बच्चे साडे कोल सीखण ते असी बच्चों कोल सीखीए। बच्चे अजकल ते जिहड़ा जदीद किस्म दे ने। इस ईद के हवाले नाल मैं एक छोटी अर्ज करांगा। मैं पुछया ईद दे चंद कोलों, मैं पुछया ईद दे चंद कोलों किसे तन्नू भी ईद कराई आई। मैं पुछया ईद दे चंद कोलों किसे तन्नू भी ईद कराई आई। उस आख्या मेरी जिंदगी विच इहो जी रात आई। इस मुल्क अरब की धरती उत्ते एक सोहने अंगल बुआई आई। उस अंगल दे राज इशारे उत्ते मैं टुट के ईद मनाई आई। इस हवाले नाल एक मुसलमानों के वास्ते एक बहुत बड़ा मैसेज है। राजा साहब अगे ईद के हवाले नाल तुहानू गाइड कर चुके ने। साडा मजहब केड़ा, हाथ खड़ा करना जी। साडा मजहब केड़ा है जी? हाथ खड़ा करना, बोलना जी। किन्ना तू दस? इस्लाम जी। हुण देखना है साडे मजहब दे विच किन्नियां ईदां ने। नहीं, हाथ खड़ा करना है जी। 10
ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਦੋ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ईद उल अजहा ते ईद उल फितर। ईद उल फितर जी। अच्छा उन्हें दसना कि ईद उल फितर की है, ईद उल अजहा की है, वो आखड़ा करना है जी, दसो। ईद उल फितर छोटी ते ईद उल अजहा छोटी ईद ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਦੱਸ। क्योंकि ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਗਿਆ। ਬਗੈਰ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜੇ ਚੱਲ ਇਧਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ? क्योंकि जना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नामे एक ख्वाब आया अच्छा ते उस ख्वाब में अल्लाह ने ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈ हजरत इस्माइल आनी कुर्बान होने का अच्छा ते फिर कुर्बान करने तैयार हो गए अच्छा पर कुर्बानी का जो किना है तो इसलिए ठीक। मेहरबानी शुक्रिया। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੰਬਰ ਕਿਤਨਾ? ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਚੌਥਾ, 10ਵਾਂ? ਐਸੇ ਬੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ जी हाथ खड़ा करे भाई, कितना महीना जा रहा? और इस महीने का ना की है? ये खान आप जी ये नहीं है? ये नहीं इस्लामी महीना। देखो इस्लाम का पहला महीना केड़ा होंदा? हाँ फिर सवाल है कि मुहर्रम दे विच की कीता जांदा है? किस चीज़ का? शाबाश। केड़े दिन? 10 मुहर्रम। ठीक। बाकी मेहरबानी साहब दी बहुत, इन सब को एक पैकेट दो। राजा जी तुम सवाल तो जवाब को नहीं देता। आपका नाम लिख दिया मैंने, आपका नाम लिख दिया, ठीक है नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। इसके अलावा किसी और भाई ने कोई मैसेज देना है? दूसरा रमजान साहब ने इन्होंने अपनी तरफों मिठाई और गुलाब जामुन वगैरह जो पार्टी में पेश किया है, इन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह आइंदा भी काम जारी रहेगा जी। तो हुण खाना जो ठंडा हो रहा वो खाइए, तो उसके बाद फिर जो वो गपशप होगी। ये पकड़ो एकदम एक नंबर साहब मेरे पास ये लो एक स्लो ना सब कुछ तकसीम नहीं आज दे अच्छा बच्चा वैसे भी है सब ज्यादा अच्छा ओके ये हो गया सुबह से काम करते ये हो गया